بحق المظلوم اللہم افل بنا ما انت اہلک ولا تفل بنا ما نحن اہلک یا کاشف الکرب اموجل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال تصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات وانہ هو الذی ذاتہ واحد وکل وحدۃ غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف وکل مالک غیرہ مملوک هو الذی اول فلا شیء قبلہ هو الذی آخر فلا شیء بعدہ هو الذی ظاہر فلا شیء فوقہ هو الذی باطن فلا شیء دونہ ثم الصلاة والسلام علی النبی العربی القرشی العبل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام بلند آواز سے درود پڑھیں گے آپ اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر نہیں شیعہ قوم تھکتی کبھی نہیں ہے عزاداری کی ہے اب ایک پہلو رہ گیا ہے بآواز بلند نعرے کا جواب دیں گے آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سارا دن آپ نے عزاداری کی ہے عزاداری پہ ایک یا دو جملے بس اس کے بعد ایک جملہ مصائب کا تاکہ عبادت مکمل ہو جائے توجہ ہے جناب کی اللہ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کے نزدیک جو دین ہے آیت کا ترجمہ بچے بچے کو یاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام مجھے اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے ایسے ہی ہے نا یہ سب سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین تو بہت زیادہ ہے نا دین کی جمع ہے ادیان اور ادیان میں سے ایک اسلام بھی ہے اللہ کہہ رہا ہے جو دین ہے میرے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام ہے یہ سپیکر پہ اعلان کر کے آپ کے راجن پور کلام میں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک دین اسلام جو ہے وہ سب سے بہتر ہے چاچا جی اگر دین اسلام بہتر ہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ دین اسلام کی تکمیل کب ہوئی اور دین اسلام کی بقا کا کیا نام ہے ماشاءاللہ مجھ سے پہلے آپ پہنچ گئے ہیں جو نہیں پہنچے ان کے لیے آپ بھی جانتے ہیں پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ آپ کے پاس علم ہے دین اسلام مکمل کب ہوا تھا غدیر کے میدان میں جب علی ولی اللہ کا پرچار ہوا دین اسلام مکمل ہو گیا دین اسلام بچا کب تھا جب میدان کربلا میں پوری کائنات نے نعرہ لگایا کہ حسین زندہ باد ہے یزید مردہ باد نہیں جو اہل سنت بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ عزاداری نہیں کرتے تو مجلسوں میں ضرور آتے ہیں پریشان نہیں ہونا کئی اہل سنت بھائی سبیلیں بھی لگاتے ہیں اور یہ حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے لیکن جو بندہ سمجھتا نا کہ صرف شیعوں کا ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں تم نے حسین شیعوں کو دے کے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے حسین شیعوں کو دے کے تم نے کہا نہیں جب یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے بولو بچے پڑھے لکھے ہیں یار اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے محرم
मुहर्रम का इस्लामी साल का पहला महीना है। अब इस्लामी साल के आखिरी महीने को क्या कहते हैं? बोले जिलहज। जिलहज कहते हैं ना, बस करें। इस्लामी साल का पहला महीना है मुहर्रम और आखिरी महीना है जिलहज। और जिलहज के भी पहले 10 दिन जो हैं अल्लाह ने एक नबी के बेटे को दिए हैं, और मुहर्रम के भी चाचा जी पहले 10 दिन अल्लाह ने एक नबी के बेटे को दिए हैं। अब जरा गौर तो करें, इनमें कॉम्बिनेशन क्या है? ये रबीउल अव्वल का महीना जो होता है उसमें सारे मिलाद करवाते हैं, नहीं करवाते? आपके इलाके में मिलाद करवाते हैं? 12 रबीउल अव्वल को हो या 17 को हो, 12 को हमारे भाई करवाते हैं और हम जाते हैं। वो जाना चाहिए, शुक्र है यार जुलूस निकलना शुरू हो गए हैं। ये हमारे जुलूस पे इतराज करते थे, 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकलता है, हम भी शामिल होते हैं, झंडे उठाते हैं। चलो अलम पे इतराज कर देते हो, मिलाद वाला ही झंडा उठा लेंगे। तुझे समझ तो आ गई है ना, जब जुलूस निकाला जाता है उसके आगे एक अलम या झंडा उठाया जाता है ताकि जमाने को पता चले जे जुलूस किसका आ रहा है। ये मिलाद पे जाते हैं, जुलूस निकलते हैं मिलाद के। अब तो लंगर भी पकना शुरू हो गए हैं, 12 रबीउल अव्वल को लंगर भी पकते हैं। चलो तेरी मेहरबानी है, तू तो 10 मुहर्रम के लंगर पे इतराज करता था, 12 का पका लिया है, बड़ी बात है। ये जुलूस निकालते हैं, अगर मौलवी से पूछे ना क्यों निकाला है, कहता है पूरी दुनिया को पैगाम देना है। आज 12 रबीउल अव्वल को सैयदुल अंबिया की आमद है, सारे नबियों के सरदार नबी की आमद है। ये जुलूस निकाल के हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि नबी की आमद है, मोहम्मद मुस्तफा की आमद है। अब भी तुझे बताना पड़ेगा, ये रमजान में जुलूस निकले, रबीउल अव्वल में जुलूस निकले, उसके लिए बताना पड़ता है, पूरी दुनिया को बावर करवाना पड़ता है। जो 10 मुहर्रम को जुलूस निकलता है वो बताते हैं कि ये यजीदियत की शिकस्त का जुलूस है। यजीदियत की शिकस्त का पैगाम देने के लिए जुलूस निकाले जाते हैं। मातम नहीं करता यार, मुहर्रम मातम नहीं करता ना कर, मजलिस शब्बीर में आया कर, इमाम हुसैन की मजलिस में आया कर, अपने बच्चों को बताया करो ये मजालस का मकसद क्या है, इस आजादारी का मकसद क्या है। ये इन कई बच्चों ने खून का मातम किया हुआ है, सरों से खून जारी है, नहीं इसके मुतल्लक किसी को कोई पता नहीं है। जंगे ओहद में तेरे नबी के दांत शहीद हुए थे, कुछ ने देखा था, देख के बर्दाश्त कर लिया। एक वो था जो करन में बैठा हुआ था, होए 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 होए, हाँ एक वो था जो करन में बैठा हुआ है, उसने सुना कि नबी के दांत शहीद हुए हैं, देखा नहीं है, सिर्फ सुना था। पत्थर उठाया, अपने 32 के 32 तोड़ दिए। नहीं आओ जरा ख्वाजा अवैस करनी से पूछते हैं तुमने ये किया क्यों है? वो कहता है इश्क रसूल में किया है, मुझे नहीं पता था ये वाला दांत है या ये वाला है या नीचे वाला है या ऊपर वाला है, तोड़ा मैं इसलिए है कि इश्क नबी में मुब्तला हूं। अब भी तुझे पता नहीं चला, अगर इश्क नबी में दांत तोड़ दिए जाए तो अल्लाह ने वो जन्नत से केला नाज़िल कर दिया था कि आशिक रसूल है, मेरे नबी के मानने वाला है, ठोस गिज़ा नहीं खा सकता, नरम गिज़ा भेजता हूं। पता चला अगर मासूम के गम में मातम किया जाए तो लंगर का इंतजाम खुदा करता है। अगर मासूम के गम में मातम किया जाए, ये लंगर न्याज, ये न्याजें, ये तबर्रक हर फिक्का में होता है। तू ऐसे ही एतराज करके बैठ गया है कि ये लंगर नहीं होती, ये न्याज नहीं होते, ये तबर्रक नहीं होते। बंदे एतराज करते हैं, ये नहीं यार सबीलें लगाई जाती हैं, सारे बंदे लगाते हैं। अब बंदा 2 घंटे का अगर प्रोफेसर हो या मास्टर हो या टीचर हो, 2 घंटे का चाचा जी 2 घंटे का लेक्चर देना बच्चे को कि तुमने ये शियों के घर से कुछ नहीं लेके खाना। हम तो खाते हैं, सुन्नत भाइयों के घर से भी खा लेते हैं, अहले हदीस भाइयों के घर से भी खा लेते हैं, कोई हर्ज नहीं होता, हम तो खा लेते हैं। तू क्यों
क्यों नहीं खाता? वो जी उसने कहा था कि ये लंगर तबर्रक ये नहीं होते, ये नियाजें नहीं होती, ये सारी चीजें गैरुल्लाह से मंसूब हैं। इन्होंने लंगर हुसैन से मंसूब कर दिया है। वही चीजें खाते हैं जो अल्लाह से मंसूब होती हैं। बोले मेरे साथ, वही चीजें खाते हैं जो अल्लाह से मंसूब होती हैं। ये 2 घंटे का लेक्चर दे के मौलवी प्रोफेसर टीचर अपने घर में आता है, दरवाजे पे दस्तक पे एक बंदा आता है, वो दस्तक देता है उसके दरवाजे पे, वो दरवाजा खोलता है, उसके हाथ में प्लेट होती है, प्लेट में 3 खजूरें होती हैं, एक छोटी सी शीशी में आबे जमजम होता है। वो बंदा कहता है मेरा मामू उमरा करके आया है, ये इब्राहिम का तबर्रक आप ले लो। बड़ी खुशी से वो तबर्रक ले भी लेते हो, खा भी लेते हो। और भाईजान, इब्राहिम के बेटे का तबर्रक खा लेते हो, मोहम्मद के बेटे का तबर्रक क्यों नहीं खाते? ये चीजें ऐसी होती हैं, बच्चों को पता चलना चाहिए यार। सहाबा को नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? जो शिया सहाबा को नहीं मानता वो शिया कैसा है? वो परेशान हो गए हो? परेशानी तो नहीं कोई? नहीं, किसी पे इतराज तो नहीं मैं कर रहा। नहीं, आपका मेहमान हूं, अगर कोई ऐसी कोई परेशानी है तो मुझे बताएं, अभी मैं क्लियर कर देता हूं। मैं रट्टी रिटाई बात ही नहीं करता, मेरे पास जो बात होती है पूरी दलील से होती है। मैं ऐसे नहीं कर रहा किताबों के हवाले अगर चाहिए तो अपने हमारे भाइयों की किताबें ही नहीं खत्म होती। ये कहते हैं सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते। कौन कहता है सहाबा को नहीं मानते? अब ये कानून लेकर असेंबली में गए थे कि जो सहाबा को बुरा कहेगा उसको सजा भी होगी, उसको जुर्माना भी होगा। ऐसा ही है, जो सहाबा को बुरा कहेगा उसको सजा भी होगी, उसको जुर्माना भी होगा। मैं आपका नुमाइंदा बन के स्पीकर पे ऐलान करके कह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक है, स्टाम्प पेपर लेके आओ, सबसे पहले साइन मैं करता हूं कि जो सहाबी को बुरा कहेगा, मेरे साथ करेंगे ना आप भी साइन? हाँ, जो सहाबी को बुरा कहेगा उसको क्या होगी? सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा। जो सहाबी को बुरा कहेगा उसको सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा। जो सहाबी को बुरा कहेगा उसको हमारी तरफ से चौक में फांसी पे लटका दो, हम भी आपके साथ हैं। जो सहाबी को बुरा कहेगा उसको सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा। लेकिन भाईजान, आपकी किताबों में ही लिखा हुआ है, वही किताबें खोल के मैं दिखाता हूं। अब इस बंदे का क्या करना है जो मिंबर पे अली को गालियां देता रहा है? समझ आइए क्या कहा है मैंने? हाँ? ये बच्चों के लिए बातें जरूरी होती हैं। और तू कहता है कि रजी अल्लाह, सबको रजी अल्लाह कहना? नहीं भाईजान, सहाबी हमारे लिए रजी अल्लाह है, रिजवानुल्लाह है, हम मानते हैं। सहाबी को कोई बंदा इनकार नहीं करता, लेकिन सहाबी नबी के दरवाजे पे आए तो रजी अल्लाह और रिजवानुल्लाह बने। लेकिन नबी के दरवाजे पे आने से पहले ना सहाबी रजी अल्लाह था ना रिजवानुल्लाह था। ऐसे ही है। हम सहाबा को मानते हैं, रजी अल्लाह। ये जो कहते हैं ना, ये सहाबा के लिए भी रजी अल्लाह कहो, अहले बैत के लिए भी रजी अल्लाह कहो। नहीं, अहले बैत को रजी अल्लाह नहीं कह सकते। अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं, सहाबी रजी अल्लाह हैं। अहले बैत क्या हैं? बोलो यार, अलैहिस्सलाम है, सहाबी रजी अल्लाह हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम है। तू कानून लेकर पास करवाना चाहता है कि सहाबी जिस तरह रजी अल्लाह है उसी तरह अहले बैत भी रजी अल्लाह हो जाए। मैं स्पीकर पे ऐलान करके कह रहा हूं, अगर तुमने कानून बनवा दिया तो यही कानून तेरे गले की हड्डी बन जाएगा, यही कानून तेरे गले पड़ जाएगा। तुमने कानून पास करवाना है, हमने तेरी ही किताबें लेकर तेरे सामने आ जाना है और तुझसे यही कहना है, अगर आले मोहम्मद रजी अल्लाह है तो फिर जिब्राइल को भी रजी अल्लाह कहो, फिर मिकाईल को भी रजी अल्लाह कहो, फिर इजराइल को भी रजी अल्लाह कहो। मौलवी कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये फरिश्ते हैं, इनको रजी अल्लाह नहीं कह सकते, इनको अलैहिस्सलाम कहते हैं। मौलवी जी, यही फरिश्ते जब आले मोहम्मद के दरवाजे पे आते हैं तो कभी दर्जी बन के आते हैं, कभी कम्मी बन के आते हैं। यही फरिश्ते जब इनके दरवाजे पे आते हैं तो कम्मी बन के आते हैं। ये कहाँ का कानून है कि मालिक जो है वो अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह और नौकर जो हैं वो अलैहिस्सलाम। हाँ, ये बातें बच्चों को नहीं बताएंगे तो किन को बताएंगे? आने वाली नस्लों को ये बातों का पता होना चाहिए। हम मजलिस करवाते हैं ऐसे ही नहीं करवाते, मातम करते हैं तो ऐसे ही नहीं करते, रोडों पे आते हैं। जरूरी है यार, जिस तरह मिलाद का जुलूस निकालना जरूरी है उसी तरह मुहर्रम का जुलूस निकालना जरूरी है। रमजान का चांद नजर आता है तो
جو ٹائم ہے ٹی وی پہ بتائے جاتے ہیں کہ فقہ حنفیہ والے اتنے بجے روزہ افطار کریں گے، فقہ جعفریہ والے اتنے بجے روزہ افطار کریں گے۔ اب فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ میں 10 منٹ کا فرق ہے، نہیں تو پورا رمضان 10 منٹ کے فرق سے گزار لیتا ہے، محرم ماتم کے فرق سے نہیں گزار سکتا۔ گزارا جا سکتا ہے، ماتم نہیں کرنا، تیرا اپنا ذہن ہے، تیرا اپنا مائنڈ ہے، ضروری نہیں نہ کہ تم ماتم کر، لیکن مجلس حسین کی مخالفت نہ کیا کر۔ ہاں، اس ذکر کی مخالفت نہیں کرنی۔ یہ مجلس ہے، حسین کا ذکر ہے، حسین کا ذکر صرف ہم بھی نہیں کرتے، پوری کائنات حسین کا ذکر کرتی ہے۔ ہاں، گرو نانک جو ہے وہ اس نے کہا نا مجھے محرم کا چاند نظر آیا ہے، میں دھوپ میں بیٹھوں گا۔ چیلے نے کہا یہ کیوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا حسین کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ گرو نانک کہہ رہا ہے حسین کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے چیلے نے کہا نہیں نہیں، یہ حسین تو مسلمانوں کا پیشوا ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ حسین مسلمانوں کا پیشوا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ گرو نے کہا ہمارا بھی ہے، تیرا بھی ہے، پوری کائنات کا ہے۔ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی۔ وہ اس ایک جملے میں کہا اگر میں تجھے کہوں تو جا گھر چلا جا، اپنی بہن سے شادی کر لے، کہتے نہیں کر سکتا، غیرت گوارا نہیں کرتی۔ گرو نانک نے کہا بس یاد رکھ اسی غیرت کا نام حسین ہے۔ یاد رکھ اسی غیرت کا نام حسین ہے۔ رہی ماتم کی بات، رہی رونے کی بات، تو صرف ہم نہیں روئے۔ جب حسین دنیا میں آیا تھا تو حسین چھوٹا سا تھا، اس کو دیکھ کے کائنات کا نبی رویا تھا۔ بیوی ام سلمہ روئی ہے، ابھی 3-4 دن کا ہے، 4 شعبان کو آیا ہے، ایسے پکڑا ہے نبی نے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے، کبھی گلے کا بوسہ لیتا ہے حسین کا۔ بار بار جب گلا چوما نا تو بی بی نے پوچھا بابا یہ حسین کا گلا کیوں چوم رہے ہیں؟ بیٹے کا پیشانی جا چومی جاتی ہے یا چہرہ چوما جاتا ہے؟ یہ نبی نے رو کے کہا بیٹی تو نہیں جانتی، یہ میرا بیٹا پیاسا کربلا میں ذبح کیا یہ میرا بیٹا پیاسا، اس کو کمینہ شمر خنجر سے ذبح کرے گا۔ کہتی ہے بابا ایسے ہوگا؟ رو کے کائنات کے نبی نے کہا بیٹی صرف یہ نہیں ہوگا، جس کے ہاتھ میں تیر ہوگا وہ تیر چلائے گا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ تلوار مارے گا، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا وہ نیزہ مارے گا۔ رو کے نبی نے کہا بیٹی جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں نہ ہوگا وہ گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پہ پھینکے گا۔ اس وقت تیرا بیٹا کہے گا حل منا ناصری ینصرنا۔ یہ ہم نہیں روتے، نبی بھی رو کر گیا ہے، بی بی ام سلمہ روئی ہے۔ یار جب یہ کربلا کے میدان میں آپ جانتے ہیں مولوی طارق جمیل اس نے بھی بیان کیا ہے کہ میدان کربلا میں جب آخری سجدہ کرنے لگا نا حسین، اس وقت شمر کمینہ آ گیا، سکینہ پیچھے 4 قدم ہٹ گئی۔ سکینہ آ گئی تھی شمر سے پہلے، شمر سے پہلے بابے سے ملنی 4 سال کی بچی آئی تھی۔ اور یہاں پہ راجن پور قلعہ پہ اگر کسی بندے کو مارا جائے نا، چھوٹا بچہ اگر اس کا بیٹا آ جائے، بندے کہتے ہیں چھوڑ دو بیٹا آ گیا ہے۔ اور خدا کی قسم مسلمانوں نے 4 سال کی بچی کے سامنے حسین کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں۔ یہ سہم کے ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، ابھی ہٹی ہے، حسین آخری سجدہ دینے کے لیے رکا ہے، شمر کمینہ آ گیا، گردن پہ خنجر رکھا۔ حسین نے رو کے کہا شمر میں تجھے روکتا نہیں ہوں لیکن میری 2 باتیں سن لے، صرف 2 باتیں، آخری جملہ، صرف 2 باتیں سن لے شمر، صرف میری 2 باتیں سن لے۔ میری بیٹی مجھے دیکھ رہی ہے، تو نے مجھے مار دینا ہے، میری بیٹی روتی رہے گی، تیری منتیں کرتی رہے گی، میری صرف 2 باتیں سن لے۔ کون سی ہے؟ شمر کہتا ہے بتا۔ حسین رو کے کہتا ہے مجھے مار 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 کے جب تو تھک جائے نا پھر سانس لے دوبارہ مار، سانس لے دوبارہ مار، لیکن شمر مہربانی کرنا میرے قتل کے بعد میری 4 سال کی بیٹی کو تماچے 4 سال کی بیٹی کو تماچے نہ مارنا۔ دوسری بات حسین نے کہی، حسین نے رو کے کہا شمر مجھے ذبح کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد جہاں سے تیرا دل کرے وہیں سے مجھے پکڑنا، میرا سر ایسے پکڑ لینا یا میرا سر ادھر کان سے پکڑ لینا یا میرا سر داڑھی سے پکڑ لینا، لیکن میں تیری منت کرتا ہوں میرے قتل کے بعد علی کی بیٹیوں کی چادریں نہ لوٹنا۔